不怕死！不怕死，跟你把命留着！给我杀敌！给我上！通知四排，从侧面的坡上上去，夺来这个火力点。连长，这是四排通信员肖正良。其余人呢？四排在反击6号阵地攻势的时候，全部牺牲了，就只剩我自己了。立即向营里汇报，请求支援。是。你们，趁机跟我上，夺了这个火力点！刘梦，你没事吧？我没事，没事还不快去看看？快！好。哎，这情况怎么样？报告副连长，敌人被我们打下去了。好，按照部署，立刻和135团5连会合，一起拿下9号阵地。3排长吴波，你带几个人跟我去。是。4排长王成栋，配合指导员守住1号阵地。是。告诉大家检查一下弹药啊。是。走。 The artillery barrage of the PVA is much more intense than we had expected. They've basically managed to cover the 2 hilltops, battlefields, with hellfire. According to frontline reports, they've added 2 to 3 battalions of Soviet-made Katyusha rocket launchers to their arsenal. Where are our reinforcements? 2 battalions each from the 17th and the 32nd Regiment. They're rushing to the front line. They're about a dozen miles away from the Triangle Hill. But General, if we reinforce the hilltop right now, we will be under fire from enemy artillery. This will cause heavy casualties to our men. How many shells do you think they have left? The area in both Triangle Hill and Sniper Ridge is extremely narrow. One artillery barrage will absolutely devastate our men. Of course, we're betting they have run out of shells. No. We should attack when we know we have the advantage. So immediately order a battalion to split into platoon and use guerrilla and stealth tactic to reinforce those hilltops. Also tell the aircraft reconnaissance and the artillery squadron to stay on standby. We will move at dawn. Yes, General. I'll head to the front line immediately. No. You stay in the headquarters. I'm going to the front line. Gentlemen! General, 1号、6号、9号阵地拿下来了。目前0号阵地还没有拿下来。2营张广生刚刚向45师报告，万福来他们恢复了4号、5号、6号阵地。军长，135团
6連，只剩下16个人了。不管剩下几个人，都必須把0號陣地給我拿下來。如果天亮之前不恢復0號陣地，其他的陣地和工事是守不住的。給45師張廣生打電話，讓他去一線親自指揮。好，必須立刻拿下陣地。 不然，我們的戰士們就白白的犧牲。今日我集中大口徑炮60餘門，火箭炮2個營，進行2個齊放，對2000餘名美國侵略軍給予毀滅性殺傷。 今日之反擊，目的在於全面恢復地表陣地，將敵人徹底從高地上趕下去，以實現部隊對597.9高地的全面控制。其中的關鍵節點是0號陣地，它是攻擊主峰3號陣地的出發陣地。如果不能奪取，將影響3號、7號、9號、10號陣地的戰鬥。 所以0號陣地是不論付出多大代價，都要奪去的。希望135團2營能圓滿完成任務。 0號陣地的地保坐標怎麼還沒有報上來？1號觀察員犧牲，3號觀察員沒回音，2號觀察員還沒有到位。Tell the artillerymen, do not be tight-fisted with their flares. The sun's about to rise. To tell the Air Force to prepare their squadrons. I want that position raining with bombs with the first ray of sun. Yes, sir. And tell the men, hold the position till sunrise. If they do, they'll all be heroes. Sir. 怎么样了？跑开去了。好样的！望远镜。跟我换个位置。好。这輩子就等這一刻的光榮。
這就是我們的戰士，他們的信念如鐵，勇氣如鋼，為了勝利，不惜以血肉之軀去抵擋槍林彈雨。正是因為有了這樣的戰士，我們才能與美帝不斷戰鬥，不斷勝利。19日晚的反攻，到20日凌晨，我军便全面恢复了597.9高地的所有阵地。敌人从拂晓5点開始出動飛機轟炸我軍陣地，掩護地面部隊發動瘋狂反攻。少元，我難受，理解，理解。如果我們的快速突擊能夠動作更迅猛一些，哪怕手榴彈多帶一些，哪怕只是我們的時間再多一些，0號陣地的那個同志就不要用身體去擋槍眼了。指導員，你看這前面躺着的密密麻麻的都是我們志願軍的戰友們，你再看我們8連的戰友們，你說你想讓誰倒在這裡？如果我們到不了坑道，完不成任務，所有戰士的犧牲還有什麼意義？我們再想想有沒有別的辦法能夠減少傷亡。我現在也不知道該怎麼辦，但是我不想看着大家白白去送死。哪個戰士不是心頭肉啊？我也渴望沒有犧牲的生命。可是，我們除了拿身體當武器，還有什麼別的選擇嗎？你說什麼？為什麼會沒選擇？我們可以執行得更好。6連的戰報你看了嗎？用手榴彈和爆破筒與敵人同歸於盡，用身體堵牆已經成了普遍現象。冷靜，冷靜，冷靜！你現在需要休息，你現在需要休息，知道嗎？還有很多仗要打，還有很多仗要等着你去指揮，還有很多事情需要你，知道嗎？冷靜啊，冷靜。走走走。但是我怕了。怕什么？一個連死都不怕的人有什麼可怕的？走走走走。
我不怕死，是我爸完成不了我的使命。使命。使命。Yes, General Clark. The general inspections the front line. I'll let you know the call back as soon as possible. You wait in my office here. Concentrate fire on the two hilltops and blockade all enemy's position and artillery. Yes, sir! Inform the artillery battalion to increase firepower by 20% and bombard the hilltops. Yes, General. General Jenkins? Sir. Once the bombardment is over, have a reinforcement to take back Triangle Hill immediately. Yes, sir. Sit down. So, you and General Clark think differently. That's why you're not taking his calls. That's your opinion. I heard the only reason why we're attacking Triangle Hill is because the Democrats won a couple of wins before the election. They must be very disappointed given how little the army's won lately. Ryan, you would have made a terrible soldier, but you still might have a shot at being a good reporter. So, let's keep a lead on what happened on the hill last night. General, with all due respect, that would be unprofessional. Unless you let me accompany you and let me ghostwrite your autobiography.军长，这几天你可是天天熬夜啊，真不打算再睡一会儿了？哎，你要想睡觉你就睡觉去，我又没把你捆在这儿，上不了阵地，我在这过过瘾。我明白，军长，你不想撤离高地，一定是等着敌人的再次进攻啊。敌人贼心不死，不会善罢甘休的。昨天的战斗很激烈，高地上的通讯都已经被摧毁了。我正在命令通信连紧急抢修，不仅要恢复通讯啊，炮兵方面也要补充弹药。好，这敌人一旦冲上来，他们的兵力一定会增加呀。我们的后续部队已经见底了，军长。所以坑道是极为重要的呀。这几天我们依托坑道，你看见了吧？扛住了敌人的炮火，顶住了敌人的进攻啊。而且保存了我们的有生力量。咱们现在不管地表阵地什么情况，只要坑道在，就有翻盘的机会。军长，你说的对，沙盘就是我们的门道，门道就是坑道。Colonel, Bale, your platoon needs you. Get ready to counterattack. Sir, we just got relieved from the front lines. In principle, Don't talk to me about regulations! This order is from the top brass. They want everyone in our division involved in the counterattack. Everyone! If you still have your balls, soldier, go out there and get me my position back! Yes, sir. You bet. 哎，放心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 ，快进来！
到哪了？怎么样？看身上有没有伤？没伤，被刮破。为什么又不听命令？再不听命令，给我滚蛋！ The BVA are always very close when they commence an attack. They must have hiding spots nearby. Find them and take them out. Let them know that this is our hill. Understood? Yes, sir! Dismissed. Bail. I'm counting on you, or we will have a long night. I'll find the Chinese. "三排长吴波有，带上人跟我走。是。跟我来，轻一点。石洞口被发现了吗？你别说话。 Hey, did you find a tunnel entrance? No. 各位同志，经过各方信息的汇总，19、20日，敌军的伤亡人数已经达到了3567人。这场仗虽然打得艰苦，但是我们也狠狠地杀伤了敌人的有生力量。 科长，据我监听到敌军各连各团的情报数据来看，他们的总伤亡人数应该是2534人。文静同志，我知道你最擅长敌方侦察，但是也要相信我们的同志。3567这个数字是我们武圣山观察所通过观察，配合侧翼观察以及各团上报的数字汇总算出来的。 科长，你看，我们所与菊亭县还有钟贤山等辅助观察所形成一个重叠交叉的弧形观察链，所以能够对597.9高地和537.7高地持续观察，但是也会存在着数据被重复報告的可能，尤其是美軍的傷兵運輸線路會同時被幾個所記錄偵查。文靜，就按你剛才說的，摘一份報告出來。是。有需要幫助的，盡管提。我一個人會做得比較快。
菊亭縣的资料在这儿，还缺啥？这些资料我熟得很。谢谢你啊，汪洋。文姐，报告怎么样了？科长，报告，都在这里了。你的数据是对的，我马上报告师部。好。我那个早饭给你。不就几块巧克力吗？我昨天熬夜，今天又帮了你一早上，我吃一口，不过分吧？过期了。上山的时候带的，你补充点营养。过期了还那么宝贝啊？開戰8天，殲敵7000多，但我們也打進去了3000多人。真沒想到，崔建功一個師27個步兵連，活活打光了20個，情況不容樂觀啊！好消息，現在志思和兵團已經決定了，啟動兵團2梯隊。12軍過來支援我們了，可以作為預備隊。太好了，其他部隊開始增援了。你通知29師的張顯陽。把劃歸44師指揮的87團歸建，隨時準備支援45師。好。不過，軍長，87團的換防和歸建需要時間啊。坑道裡的戰士吃喝、彈藥補給，恐怕堅持不了那麼久。現在軍職機關能調度多少人？算上軍職機關和直屬隊，一共1200多人。1200人。這樣，把它分一分，分成13個戰鬥連。第一批今天就送到陣地上，第二批留在師團待命，第三批留在軍營集訓。保留一批軍事骨幹，每天要堅持訓練，隨時準備添油。我們要做好打持久戰的準備。分為3批，這個戰術好。現在坑道內單位多，建制亂，人多，思想還不統一。咱們的幹部下去啊，能夠起到核心的帶頭作用，盡快的統一思想，組建坑道的黨支部。能夠讓坑道的部隊形成一支有凝聚力的戰鬥集體。政治部要大力開展殺敵立功運動，還有就是戰場報，要及時宣揚英雄事蹟。我們絕對不能讓英雄默默無聞。是，我現在就去安排。老張，打老蔣部隊的時候，你的土攻迫進戰術就取得了很好的戰果呀。我跟副軍長商量過了，這次坑道作戰由你總指揮，一定要堅持白天鑽進坑道，晚上小股力量襲擊敵人，死死的把敵人拖在陣地上。好。現在，我們的戰士們在樓下的坑道裡，敵人在樓上的地表陣地，我們這把尖刀就是專捅他美國佬的屁股。是。李部長，我決定去前方坑道參加一線的戰鬥了，請您批准。批准了。記住，你要抓住合適的證據，一定要活着回來。好，我記住了。
快！让開！讓開！全體動員，立正！原地待命！各个连都有啊，太乱了，得默拍一下。都包扎好了哈，好，到这休息。怎么了？啊？紧张？来，扶他站起来，站起来。来，让他坐那儿。来，别呛着，跟我做啊，把气吐出去。吐气。吃面不吃蒜，香味少一半。羊肉有膻味儿，喝汤放胡椒。你怎么来这儿了？你现在不是应该在智斯跟着大领导跟美国佬谈判才对吗？战场上得不到的，谈判桌上也别想得到。那帮美国佬狂妄得很，妄言说要用飞机大炮来谈，我们当然奉陪了。所以你来这里了，因为这里最热闹。够意思！你来之前也不跟我打声招呼。前天才上山的，我现在在135团5连。哦，5连。哎，你最近怎么样？家里都好吧？闺女好吧？还惦记着她呢，都挺好的。走，咱们那边说。闺女几岁了？上学了吗？9岁，2年级。哎，指导员啊，哎，我介紹一下啊，這位是在智斯參與談判工作的莫元同志，還是我的入黨介紹人。哎呦，我們8連的指導員胡滿倉啊，智斯的莫同志，你好。胡指導員，你好，你好，你好。嘿嘿，有孩子了是嗎？男孩女孩啊？家有小女初長成。哎呦，成家挺早啊你啊！哎，你查的怎麼樣了？摸排清楚了，16個連隊，共85人，還有55個傷病員。現在啊，是兵找不着班，班找不着排，排找不着連呢。那步炮擊的頻率都快攪成麻花了，整個1號坑道就像一鍋大燴菜。這樣可不行啊！沒有組織、沒有紀律的部隊，那就是一盤散沙。我們得趕緊想辦法統一指揮。能聯繫到馮連長嗎？根本聯繫不上。我估計啊，3號坑道跟這邊差不多。指導員，現在唯一的辦法，就是趕緊把黨員組織起來，成立黨支部，讓黨員幹部發揮作用，統一思想，統一指揮。想一塊兒去了，但是現在的現實情況啊，16個連隊啊，各有各的作戰任務，每個人都想抓緊回到自己的連隊，很難組織到一塊兒，除非上級派代表來，才能統一調動。上級，嗨，報告，指導員、副連長，坑道裡除了重傷的同志，其他所有的黨員同志都到了。同志們，部隊被打亂了建制，我知道大家都不知所措。都想聯繫上級，知道下一步的行動指示。但是請大家不要着急，
站在我旁邊的這位，就是剛從志司下來的莫遠同志。莫遠同志那平時都是跟我們志願軍的首長們打交道的，他可是跟我們的彭老總開過會的。由於呢，這次情況特殊，志司專門派他下來指導工作，幫助我們戰鬥。接下來，我們有請莫遠同志跟我們介紹上級的最新指示。同志们，我想問大家一個問題：咱們千里迢迢從家鄉趕來，到了朝鮮戰場，為的是什麼？打美國！對，我們來就是為了打美國鬼子的。我們非但要打，而且要打贏他們。我們要把他們趕出我們的陣地，趕出朝鮮戰場。所以，我們一切行動的原則是消滅敵人，保存自己。但是，如果沒有一個統一的指揮，我們是不可能打勝仗的。我們簡直就是一盤散沙。現在最重要的事情就是我們要成立坑道黨組織，只有在黨組織的帶領下，我們才能齊心協力，一起保衛我們的陣地，一起打勝仗。報告，說，代表同志，有組織才能打勝仗，這一點我們都沒有意見。可是我們都不熟，應該怎樣展開組織建設工作？上級領導有沒有什麼指示？具體的工作，請讓胡指導員為大家講解一下吧。同志們，我是8連指導員胡滿倉，這位是8連的副連長段顯峰。目前1號坑道由我們2個負責指揮。現在1號坑道的情況是，一共撤進來16個建制連隊的幹部和戰士啊。我知道你們各自有各自的作戰任務，各自都擔心各自連隊的情況，這點特別理解。但是，就像剛才致辭的莫遠同志所說的，我們有一個共同的作戰任務，那就是打敗敵人，抗美援朝，保家衛國。可是大家看看現在坑道裡的情況，就像一鍋剛下鍋的大烩菜，沒有味道不說，有的菜剛下鍋就爛了，有的菜怎麼煮都不熟，這能吃嗎？肯定吃不了。那這鍋菜差什麼？就差一個掌勺的大師傅。這大師傅是誰呢？黨支部。把大家集合過來，就是要成立8連的坑道黨支部。從現在開始，1號坑道所有的戰士全部併入8連，統一由8連黨支部統一思想、統一指揮，完成我們的共同任務，打敗敵人，爭取勝利。胡指導員，就你來當我們的黨支部書記吧，我投你一票。好，鑑於戰爭的複雜情況，那我暫時先擔任8連坑道黨支部的書記。下面我宣布8連坑道黨支部正式成立。報告說，我們現在有了黨支部，那軍事上誰指揮？軍事上，我想還是由8連的副連長段顯峰來指揮。大家對他可能不太熟悉，段顯峰同志曾經是軍部的一名作戰參謀，18號帶領8連零傷亡通過敵人炮火封鎖線，把8連一個不落的帶到了1號坑道，而且段副連長對1號坑道周圍的陣地情況非常了解，所以由他來擔任軍事指揮是再合適不過的。下面有請段副連長安排工作。同志們，謝謝大家對我的信任。廢話不多說，現在我宣布幾項臨時規定：第一，匯報有主次，先班再排再到連；第二，坑道內專區專用，不許無理占用；
第三，我们所有当过班长、排长的同志们，要统一听我的指挥。好，现在我将各位同志重新分编。8连连长冯百胜带着1排排长常大友在3号坑道，2排排长已经牺牲了。现在我任命魏南同志担任2排排长。副连长，我之前只当过副班长，这让我当排长，敢不敢？敢。3排排长吴波有。4排排长王成栋。4排长腿部受伤，一会儿我去传达会议精神。好，现在我们都是一家人了，我们都是8连的同志们，所以我们要拧成一股绳，团结一致，打赢这场仗。是。战场真是个炼金炉啊！若不是亲眼所见，我真的无法相信，你已经变成一个这么优秀的副连长。不是我蜕变，是战士们影響了我。我以前堅信，火力、裝備是打勝仗的關鍵，但我這次在戰場上，我看到我們戰士們不畏犧牲的智慧和勇氣，我才明白，人才是打勝仗的關鍵。你看我們的火力裝備遠遠不如對手，但是我們不怕。你炮彈轟我們鑽坑道，白天打不過，我們夜裡打。最關鍵的是，你看我們不到1個晚上，我們就能以黨組織為中心重新組建，形成完整建制的戰鬥力。所以我現在堅信，只要我們還有1個人活着，陣地就在我們手中。就算我們全部犧牲了，我們的同志也會頂上來。我只是高興，當年能成為你入黨的介紹人，並且把你輸送到根據地去做革命的工作。現在從你的話來看，你已經是一個真正意義上的共產黨人了。還在努力中，我也得謝謝你啊，沒有你，哪有今天的我？但是我們不能原地踏步。未來的戰爭中，只有戰士們的頑強意志是不夠的，我們必須要掌握先進的火力、先進的裝備，我們的軍隊才能真正的成為無敵之師。這坑道也真是厲害啊！美軍這麼猛烈的炮火轟炸都安然無事。哎，你能不能跟我說說，這個坑道取勝的秘訣到底是什麼呀？哎呀，這個坑道我要跟你仔細說，得說3天3夜。我撿重點的跟你說，要守住坑道。第一個有通風，你看我們每條坑道裡都建了多個通風口，這個通風口的隱蔽性可是大學問。還有就是怎麼來保護好坑道。我們可以防火、防生化、防炸藥。老段，哎呀，電話線終於通了，跟3號坑道聯繫上了。連長什麼指示？連長說啊，師裡邊還是明確了啊，白天鑽洞，晚上襲擾，殺傷敵人。就這些啊？還有連長大大的表揚了咱們成立坑道黨支部的事兒，而且還說我們跟軍部是不謀而合呀！嘿，太好了！哎呀，哎呀，肚子餓了，該吃夜宵了。來，抱着你。你說什麼？吃夜宵啊？在我們這兒就是夜間行動的意思。敵進我退，敵疲我擾，敵退我擊，這是我們上甘嶺的游擊戰術。副連長，
也带我一起去吧。我要为咱们连牺牲的同志们报仇去。不行，这几天敌人防备的严，今天晚上我们党员先锋队先上，等过2天摸清楚了情况再带你们去。好，作为党员，算我一个。魏安同志，你去干什么？你了解这里的情况吗？了解这里的地形吗？太危险了，你留下来，坑道里也是需要党员来做工作的。代表同志啊，这个打仗啊，就跟馆子里边做菜是一样的，有切墩的，有掌勺的，还有打水的。哎，一个萝卜一个坑。你呢，主要就是负责品尝、提意见，就别跟我们抢那拔萝卜的活了。我呀，不是来尝味道的，我来这儿就是为了上前线打仗。魏同志，我现在是这里的指挥员，我命令你留在坑道。段显峰同志，从级别上来讲，我还比你高呢。我是从治司过来的，但在这里，你是秀才，我是兵。方元宝，有。报仇的机会多的是。服从命令，替我照顾好代表同志，不许离开坑道半步。是。咱们先开个动员会。好。崔建功吗？请让1号坑道的同志转告莫远，朝方策反了一名南军少尉，他手上有狙击岛的情報。到狙擊島後，去7號倉庫接頭，盡快把情報帶回來。是。李部長，美方一直在戰俘這問題上糾纏。我想去趟狙擊島，看看那裡到底發生了什麼。我向您申請展開行動。李部長，你就讓我去吧。既然你已經坐不住了，那你就到前線去看一看。是。好吧，這次行動可以就叫一線。哎，代表同志，你不能走。副连长说过的，你不能走，这是命令。转告段显峰，我有重要任務。哎，代表同志，代表同志。你刚才是不是去把3號坑道口封了？为什麼？暴露了。怎么暴露的？范元宝違抗命令，擅自出坑道。你能干點什麼？還能幹點啥？你那倆眼睛幹啥的？那滴溜誇誇轉，然後你一個大活人怎麼就不明白呢？還掉屁股人就沒了？你怎麼尋思的？啊，一個人跑出去啊？你眼睛看啥瞅啥呢？在那兒？哎呦我天哪！你氣得我，哎呦我的媽呀！哎呀，哎，莫代表接了個電話，說有任務就出去了。
我送他到洞口，看见个美军，顺便打了一个冷枪，就一枪。范元宝在洞口开枪，很可能会被美军的观察哨发现我们的洞口。他的行为本该执行战场纪律，但又情有可原。现在的当务之急是，美军即将对坑道的进攻。这些地方是我们的通气口，这里是坑道的进出口。大家都说一说，如果你们是敌人，你们会怎么进攻？堵住坑道口，谁也跑不了。坑道最怕烟，我要是敌人，就使劲往坑道里灌烟。只要烟灌得够多，这些烟就会从通风口里冒出来。对，这样通风口就暴露了，敌人就会堵住通风口。我们要么在坑道里闷死，要么出去被敌人打死。You're the first and only one who ever drunk in my office. Sir, I can't accept Don't this. be nervous. At least you drove them back into their holes. Tell me what your plan is. I'm a little tired of reading the same sea traps every day. How many of our troops died? What position were lost and taken back again? The amount of surprise attack by the Chinese by night? The repetitiveness is making me a little sluggish. Too tricky. They're just like groundhogs. It's hard to determine where they're going to attack next. Since I'm the commander of this army, I haven't discussed strategy with my subordinates in this detail, but I will make an exception with you. You need to use barbed wire to sever the connection between their tunnels in order to reduce their mobility. You're a major general now, and I've almost given up all hopes on your ability to command. You idiot. Get your ass back in the front line. I've almost studied with you. Yes, sir. Ready! Light them up! 他娘的，这是要摸进来呀！他们是怎么找到这儿的？得赶紧联系炮指。元宝，把电话打来。是。炮指现在只能硬碰硬了，敌人都轰炸到我们家门口了，我们必须得给拿炮轰回去，让他们知道这不是想来就能来的地方。 喂，接炮指。我是炮指副指挥高风亮。高副指挥你好，我是8连段险锋。我知道你是段险锋了，怎么了？敌人现在正在靠近597高地反斜面1号坑道，请你立即开炮。好，炮火马上覆盖597反斜面。不光是反斜面，还有坑道口。我要是把坑道口炸塌了怎么办？1号坑道跟别的坑道不一样，很坚实，炸不塌。那要是炸到人呢？你别废话了，开炮！ 你小子吆五喝六的，还指挥起我来了！高副指挥，
我是8连指導員胡滿倉，論級別論職務你都比我高，但是說話得講理。現在在討論戰術，現在敵人馬上就要摸進1號坑道了，你再不開炮的話，1號坑道沒了，誰他娘的負這個責？我告訴你，8連的比我脾氣還大。掛了，打回去。我先唱個紅臉，你後邊溝通就順暢了。聽我的沒錯。接炮指。高副指揮，你聽我說，現在敵人馬上就要來了，你們再不開炮，1號坑道就完了。你現在趕緊開炮，我會隨時協助你調整設計助援。你小子要是敢亂指揮，我親自過去槍斃你。高副指揮，我現在就是你的眼睛，請你一定相信我。向西南200米，高低减1，向左002。目標597.9高地1號坑道口。高点外面，在外面跑。向東南300米，高低減0.5，向左003。跑！向西150米，高低加1.5，向右001。停止開炮！敌人撤了，可以追了嗎？大家準備追擊。聽我口令。預備。哎，放心，放心。出去！快进来！站哪了？怎麼樣？看身上有沒有傷？沒傷，被刮破了。為什麼又不聽命令？在前面，你給我滾蛋！我們出去看看吧。走。上去看看。哎呀，还是炮管用啊！把枪都缴一下。是。精準度、時間、距離的配合。回坑道。是。隐蔽坑道口，防止敌人發現。
副连长，什么事儿？快说。哎，这个小女孩挺漂亮的，长得和您很像啊。这该不会就是副连长的女儿吧？关你什么事儿？我今天犯了错误，是我太想杀敌了。想杀敌？谁不想杀敌呀？一个连队就靠你一个人杀敌，那要我们连队干什么？既然有连队在，就是要我们听从命令，有组织、有纪律、有配合的杀敌。而且你不听命令已经不止一次了。双喜，回来！没事儿，我先去给连长报个信儿。为什么就不听命令？你迟早有一天会因为不听命令而白白牺牲。知道了，副连长，我保证不犯这样的错误了。